सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कमरजीत सिंह मोंगा, मैनेजिंग डायरैक्टर फ्रॉम ब्रिटिश आइल्स इंस्टीट्यूट बाघा पुराना। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नो डाउट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का विश्वास नहीं होना और लगेगा भी ये फेक इन्फॉर्मेशन है, शायद मे बी जान के गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सो दैट्स वे अज मैं अपना फेस ना सामने लैके आके मैं डायरैक्ट कैनेडा की वैबसाइट ही ओपन की सो दैट कि तुहानूं जी जैनुअन जी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तुसीं खुद भी इस साइट पर जाके सर्च कर सकते हो। सर्च वैबसाइट है cic.gc.ca। सो जाके तुसी इंटरनेट ते सर्च करो। सो इस तरह का जिहड़ा कैनेडा की ऑफिशियल वैबसाइट है उसका पेज ओपन होएगा एंड सैल्फ इंपलॉयड कैटेगरी में तुसी स्टडी डिटेल्स कर सकते हो। ओके एंड अगर तुसी जॉब कर रहे हो दैन तो ये वीडियो तुहाडे लई नहीं गी। अगर सैल्फ इंपलॉयड हो दैन तुसी बड़ी ईजी तुसी कैनेडा की पीआर लै सकते हो। एक्चुअल दे विच कैनेडा की बहुत सारी पॉलिसी ने, बहुत सारे प्लान ने पीआर नूं लैके, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने करके या मिस गाइडेंस करके लोगों को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती भी किस तरीके नाल वेरी ईजी वो कैनेडा की पीआर लै सकते हैं। सो टुडे आप गल करांगे सैल्फ इंपलॉयड कैटेगरी दे विच किस तरीके तुसीं अपनी पीआर लै सकते हो। ओके एंड नाउ फर्स्ट मेन्यू दे विच जाके तुसीं इमीग्रेशन सिटीजनशिप ते क्लिक करना, दैन तुसीं जाओगे इमीग्रेट। ओके एंड पेज ओपन हो रहा। इमीग्रेट कैटेगरी दे विच होर भी बहुत सारी कैटेगरीज ने, तुसीं देख सकते हो। एक्सप्रैस एंट्री, फैमिली स्पॉन्सरशिप, PNP, प्रोविंशियल नॉमिनेशन। ओके एंड बट अपना टारगेट है सैल्फ इंपलॉयड। सैल्फ इंपलॉयड तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल है अबाउट द प्रोसैस। ये प्रोसैस की होएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं फीस के बारे आप गल करिए तो राइट हैंड साइड तुसीं देख सकते हो $2000 तो अबव ये फीस है एंड processing time at 22 month. About the process, the self-employed person program allows people to immigrate to Canada permanently as a self-employed person. If you are interested in this program, you must अगर तुसी इंटरेस्टेड हो तो की होना चाहिए तुहाडे कोले हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कल्चरल एक्टिविटी। सो क्वेश्चन इत्थे ये राइज हुंदा भी किहड़ियां कल्चरल एक्टिविटीज़ ने। सैल्फ इंपलॉयड का मतलब ये नहीं अगर तुसी शॉपकीपर हो ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਟਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, अपना कमा के अपना खा रहे हो, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं गए। ओके डीप दे विच आपां गल करांगे। मैं ये नहीं चाहता भी तुहानूं जिहड़ी हैगी आ वो प्रॉपर दी इन्फॉर्मेशन मिले, बट मैं तुहानूं डिटेल दे विच जाके सारी इन्फॉर्मेशन देवांगा। बहुत सारी कैटेगरीज ने, ये बहुत सारे पीपल बिलोंग करते हैं बट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी कैनेडा की पीआर ही जी तुसीं लै सकते हो और भी विदाउट आयल्स। अगर आयल्स है दैन तुसीं इट्स वेरी ईजी। अगर आयल्स कर सकते हो दैन वेरी ईजी है, होर भी चांस तुहाडे जिहड़े है इनक्रीज हो जाएंगे कैनेडा पीआर दे। ओके नैक्सट है हू कैन अप्लाई। गाइज तुसीं इस वीडियो देखते नाल तुसीं अपने कंप्यूटर ते सेम वैबसाइट ओपन करके नाल रीड कर सकते हो, तुहानूं बहुत हेल्प मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की गल करिए टू इमीग्रेट एज अ सैल्फ इंपलॉयड पर्सन यू मस्ट हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, बी विलिंग एंड एबल टू बी सैल्फ इंपलॉयड इन कैनेडा, मीट द प्रोग्राम सिलैक्शन क्राइटेरिया। आप सिलैक्शन क्राइटेरिया की गल करांगे, किस तरीके नाल तुहाडी जिहड़ी सिलैक्शन होएगी इस वीज़ा दे विच सैल्फ इंपलॉयड कैटेगरी दे विच एंड मीट मैडिकल सिक्योरिटी। सो तुहानूं अपना मैडिकल दा देना पेगा, तुसीं फिजिकली फिट हो एंड नो डाउट तुहानूं अपना पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी PCC भी देना पेगा। इहदे विच रैलेवेंट एक्सपीरियंस डेफिनेशन दी हुई है। रैलेवेंट एक्सपीरियंस की है एटलीस्ट तुहाडे कोले इस फील्ड का। सो रैलेवेंट एक्सपीरियंस तुसीं रीड कर सकते हो इत्थों। रैलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर अ सैल्फ इंपलॉयड पर्सन मीन एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। जिस भी कैटेगरी में तुसीं काम कर रहे हो कम से कम तुहाडे कोल जिहड़ा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तुहाडा एक्सपीरियंस 2 तो 3 या 4 या 5 साल का हैगा दैन वैल एंड गुड है, तुहाडे मार्क्स जिहड़े होर भी इनक्रीज हो जाएंगे। ओके जिहड़ी तुहाडी सिलैक्शन है इस दे विच कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सिलैक्शन नहीं है। ये 5 कैटेगरीज ने जिन्हों के तुहानूं स्कोर मिलणगे। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एज,
लैंग्वेजेबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। ਆਪਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। देखो गाइज, तुसीं अगर कैनेडा दी PR लैना चाहुंदे हो, कैनेडा शिफ्ट होना चाहुंदे हो, अगर तुहानूं पता नहीं चलदा भी किस तरीके नाल तुसीं कैनेडा जा सकदे हो, इस cic.gc.ca ते जाके हर तरह की इन्फॉर्मेशन लै सकदे हो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਿਸਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਆਥਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ। ਆਥਰ, ਰਾਈਟਰਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਓਕੇ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, TV 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਟਰ ਹੋ, ਓਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਪੇਂਟਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਕਲਪਚਰਸ, ਅਦਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਜੌਬਸ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਕਰਾਫਟਸ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੁਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਲੋ 10th ਕਲਾਸ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਅ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਗੇ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਗਾਈਜ਼, ਲਿਸਟ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ NOC ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ 5th ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 51 ਐਂਡ 52। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਗਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਲਾइब्रेरियन, archivists, conservators, curators, writing, translating, related communication professionals and creative and performing artists। ਜੇ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾइब्रेरियन ਦੇ, ਦੈਨ ਲਾइब्रेरियन, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਥਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਓਕੇ, ਐਡੀਟਰ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ, ਐਡੀਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕੇਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਾਸਟ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਫ ਆ ਰਾਈਟਰ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਹੈ। ਓਕੇ, and they are employed by publishing firms, magazine, journal, newspaper, radio, television, network, station, and by companies and government department that produce a publication such as newsletter, handbooks, manual, website, lots of। गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैनेडा की PR हासिल करने वास्ते, अगर तुहाडे कोले कोई जॉब ऑफर नहीं है। ओके, एंड अगर ज़्यादा तुसी एजुकेटेड नहीं हो ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਕੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਿਊਜ਼, public affairs through the newspaper, television, radio, other media. They're employed by radio, television network and station, newspaper, magazine. Journalist may also work on a freelance basis. Okay, freelance basis ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, then ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ very nice opportunity ਆ। okay ਓਕੇ, ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਨੈਕਸਟ 52 ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਕਾਈਵਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਓਕੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਆਰਕਾਈਵਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਓਕੇ। ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ ਗਏ, ਓਕੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਡੀਪ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਓਪਨ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨਿਊ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੀ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਓਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ। ਗਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ, ਓਕੇ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ, ਜਸਟ ਵੇਟ। ਹੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਓਕੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਕੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਸਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। So first guys starting your score, so you can read here your maximum possible score is 100, the pass marks is currently 35, ਤੁਸੀਂ 35 ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਮਾਰਕਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਬਟ ਗਾਈਡਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਓਕੇ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 to 5 ਬੈਂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 35, ਏਜ ਦੇ 10, ਅਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫਰੈਂਚ 24 ਐਂਡ ਅਡੋਪਟੇਬਿਲਿਟੀ 6। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100 ਨੇ, ਔਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ PhD ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਨੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10th ਪਾਸ ਹੋ ਦੈਨ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ 10th ਪਾਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ। 10th ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 20 ਹੈ, 4-5 ਈਅਰ ਦਾ ਦੇਖੋ 30-35 ਦੇਖੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 35 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 10th ਪਾਸ ਹੋ ਔਰ 4-5 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਈਅਰ ਦਾ, 10th ਪਾਸ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 40 ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੌਰੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫॉर्म ਏਜ।
सो एज के वास्ते भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी दी हुई है। 21 तो लैके 49 तक मैक्सिमम जोड़े मार्क्स ने वो एज के 10 ने, और 21 to 49 तक वो 10 है। सो आई होप सो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग कैटेगरी दी हुई है, ये रेंज दी हुई है एज की। मैक्सिमम मार्क्स जोड़े 10 जोड़े इतने जोड़े गैट कर ही लओगे। एंड पॉइंट फॉर लैंग्वेज एबिलिटी तो मैक्सिमम 24 ने। सो फर्स्ट लाइन तुम रीड करो, यूर प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच इज़ वन ऑफ द 5 सिलेक्शन फैक्टर, यू विल बी अवॉर्डेड अप टू 24 पॉइंट्स फॉर योर बेसिक, मॉडरेट और हाई प्रोफिशेंसी। अगर तुम्हारी बेसिक है एंड मॉडरेट है एंड हाई है दैन तो जो 24 तक अवार्ड्स मिल सकते हैं। गाइज वेरी ईजी तुम मार्क्स ये लै सकते हो। ओके, डेजिग्नेटेड लैंग्वेज टेस्टिंग एजेंसीज। सो ये आयल्स बाय दस्या होया। तुसीं इस आयल्स की गल करिए तो जनरल आयल्स की लोड़ पेगी तुहानूं, सैल्फ भी कर सकते हो, सैल्फ पे कैनेडा का टैसट है, ये भी जनरल की लोड़ पेगी तुहानूं। ओके, एंड नैक्सट है जी अपने को आयल्स बाय दस्या होया। सो रीड कर लियो, कोई ज़्यादा है नहीं इन्फॉर्मेशन देने वास्ते। सो नैक्सट है गाइज अडॉप्टेबिलिटी, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स ने, यह भी अच्छी लिस्ट है। ये की चाहिए, कैनेडा की स्टडी की हुई है, तो कैनेडा में कोई रैलेटिव है, कोई भैन भरा रहिंदा पिया, तो तुहानूं जिहड़े वो 5 मार्क्स 4 तो 3 4 5 जिहड़े मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल मैं देखा साढ़े नॉर्थ साइड पंजाब दे विच बहुत सारे लोगों के जिहड़े वो अंकल आंटी वगैरह सारे उत्थे कैनेडा मोस्टली रहिंदे ही आ। ओके, तो 5 मार्क्स वेरी ईजी गेट कर सकते हो। सो रैलेटिव इन कैनेडा लास्ट पॉइंट है, यू और यूर कंपनी स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव अ रैलेटिव, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ ग्रैंड पेरेंट। सो देखो लंबी लिस्ट है। अगर कोई भी कोई भी रैलेटिव उत्थे है कैनेडा दे विच दैन तुहानूं 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। सो गाइज इट्स रियली वेरी इंटरस्टिंग वीडियो, शेयर करो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के नाल, अपने रैलेटिव्स के नाल, क्योंकि 10th तो वेरी ईजी है। एंड जिन्नी भी कैटेगरीज दी हुई इन्होंने कल्चरल एक्टिविटी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਗਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।